واقعہ کربلا کی قسط نمبر 66 کل آپ تک پہنچی، جس میں تذکرہ ہو رہا تھا امام حسن اور امام حسین کا واقعہ کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم کشتی کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ بہادر کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کو فرماتے ہیں کہ آپ دونوں تحریر کر کے لائیں۔ دونوں تحریریں کر کے لاتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیصلہ نہیں فرماتے، بلکہ ان دونوں کو حضرت علی کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دونوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتے تو آپ بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بھیج دیتے ہیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے سوچا کہ ان کے نانا جان اور ان کے ابا جان نہیں چاہتے کہ دونوں میں سے کسی کے دل کو ملال ہو، تو میں کیسے فیصلہ کروں؟ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ میں تحریر کو نہیں جانتی، البتہ میرے پاس 7 موتی ہیں، وہ میں تم پر نثار کرتی ہوں، جو تم میں سے زیادہ چن لے گا اس کا خط اچھا ہوگا اور اس کی قوت زیادہ ہوگی۔ چنانچہ آپ نے جب وہ موتی ان دونوں پر نثار کیے تو امام حسن علیہ السلام نے 3 موتی چنے اور امام حسین علیہ السلام نے بھی 3 موتی چنے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا فرمان پہنچا کہ جلدی سے زمین پر جا کر باقی ماندہ ایک موتی کو پکڑ کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے، تاکہ دونوں ایک ایک ٹکڑا چن لیں اور ان میں سے کوئی بھی غم زدہ نہ ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رب العزت کے حکم سے ایک موتی کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں شہزادوں نے 3 موتی اور ایک ایک ٹکڑا چن لیا۔ اے عزیز، ان دونوں باتوں پر غور کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کے دلوں پر غبار غم روا نہیں رکھتے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی نہیں چاہتے کہ ان میں سے کسی غم زدہ ہو۔ جبکہ میں نے روم میں سنا تھا کہ تیرے آدمیوں میں سے ایک شخص نے ان کے بھائی کو زہر دے دیا اور شربت الماس پلا دیا، تو ان کا جگر 72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر ان کے حلق سے باہر آ گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دوسرے کا سر 72 سروں کے ساتھ تیرے سامنے رکھا ہوا ہے، اور تیرے متابعان کے حال پر افسوس ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو حاضرین مجلس میں شور و غوغا برپا ہو گیا۔ یزید نے ڈرتے ہوئے کہا، اے عبد الشمس، تو نے میرے ملک اور رعیت کو میرے خلاف بھڑکایا ہے، اگر تو کیسر کا ایلچی نہ ہوتا تو میں ابھی تجھے تیرے دوسرے جہان میں بھیج دیتا۔ عبد الشمس نے کہا، اے ناانصاف بے شرم، کیسر کے فرزادہ کا احترام کرتا ہے اور بادشاہ اکبر جل جلالہ کے فرزادہ کی حرمت بھلا رکھی ہے۔ یزید نے اپنے ملازمین کو حکم دیا کہ اس آدمی کو مجلس سے باہر نکال دے۔ جب اسے مجلس سے باہر نکالا گیا تو دن کا وقت ختم ہونے کو تھا۔ بعد ازاں یزید نے حکم دیا کہ اہل بیت کی کچھ عورتوں کو لاؤ تاکہ میں ان سے بات کروں۔ اس کے حکم پر حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام کو اس کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کے سر کو دیکھا تو روتے ہوئے فریاد کی، واجدہ و محمدہ، اور پھر یزید کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تو جانتا ہے کہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے اپنی عورتوں کو تو پردے میں بٹھایا ہوا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو لوگوں کے سامنے کھڑا کیا ہوا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ تو باز پرس کے وقت اس عمل سے کس طرح عہدہ برا ہوگا؟ یزید نے کانپتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ امام حسین کی بہن اور حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی حضرت زینب ہے۔ اسی اثناء میں اچانک حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اٹھ کر فرمایا، اے یزید، مجھے اجازت دے کہ تاکہ اپنے بھائی کے سر کا آخری دیدار کر لوں۔ جب آپ کو اجازت مل گئی تو آپ نے آگے بڑھ کر امام علی مقام علیہ السلام کے سر مبارک کو اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، آپ کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور بے ہوش ہو گئیں۔ پھر آپ کو ہوش آیا تو فرمایا، اے یزید، میں امید رکھتی ہوں کہ تو اس دنیا میں راحت نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ تو نے ہمیں مبتلا رنج و الام کیا ہے۔ یزید نے کہا، یہ زبان دراز اور بھی حسین کی بہن ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ان کا نام ام کلثوم ہے۔ یزید نے کہا، اے ام کلثوم، تو نے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے گمان کو غلط کر دیا، اور جو کچھ تم لوگ میرے بارے میں سوچ رہے
تھے وہ तुम पर वारिद हो गया। हजरत उम्मे कलसूम ने फरमाया, खुदा ने मुनाफिकों को झूठे कहते हुए फरमाया है, व दारुल मुनाफिकीना लकाज़िबून, और पारलान करते हैं उन्हें अजाब की वईद सुनाते हुए फरमाया, व युअज़्ज़िबल मुनाफिकीना वल मुनाफिकात। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत कज़्ब व निफाक से मुबर्रा और मुआरा है। यजीद ने उनसे रुख फेर कर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, ये लड़का कौन है? लोगों ने कहा, अली बिन अल हुसैन। यजीद ने कहा, मैंने सुना है कि अली बिन हुसैन कत्ल हो गया है। लोगों ने बताया, हजरत हुसैन के 3 बेटे थे, अली अकबर, अली असगर कत्ल हो चुके हैं और ये अली औस बीमार थे, इन्हें पकड़ कर ले आए हैं। यजीद ने कहा, ऐ लड़के, क्या तू जानता है कि तेरे बाप ने चाहा था कि उसके नाम का खुतबा मिंबरों पर पढ़ा जाए और वो मुस्नद खिलाफत पर बैठे। खुदा का शुक्र है कि वो अपने मकसद को न पहुंच सका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए यजीद, ये मिंबर मेरे आबाओ अजदाद ने रखे हैं, या तेरे आबाओ अजदाद ने? खिलाफत मेरे आबाओ अजदाद को ज़ेबा थी कि वो दीन के रास्ते पर जिहाद करते थे, या तेरे आबाओ अजदाद को जो अल्लाह ताला की बारगाह में शिरक करते थे? ताहम हमारा और तेरा मामला क़यामत के दिन पूछा जाएगा। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यंक़लिबून। और अब जाना चाहते हैं जालिम के किस करवट पर बगटा खाएंगे। यजीद ने इन बातों से गज़बनाक होकर एक पहलू उनको हुक्म दिया कि इसे बाहर ले जाकर कत्ल कर दे और इसका सर मेरे पास ले आ। पहलवान ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा तो हज़रत उम्मे कलसूम ने उठकर उसे दो हथड़ मार कर फरमाया, ए हिंदा के पोते, इस लड़के को छोड़ दे, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का इसके सिवा कोई महरम नहीं। और फिर कुछ अशआर फरमाए। जब यजीद ने यह शेर सुना तो कांप उठा और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को छोड़ देने का हुक्म दिया और आपको अपने करीब अपने बेटे के पहलू में बिठाकर कहा, ए अली, आप मेरे बेटे के हम उम्र हैं, क्या उसके साथ कुश्ती लड़ोगे? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, कुश्ती आसान काम है, हम दोनों के हाथ में खंजर पकड़ा दे ताकि हम तेरे सामने जंग का मुजाहिरा करें और जो गालिब आ जाए वह मगलूब को कत्ल कर दे। रवायत में आता है कि इसी इस्लाम में शाम का नकारा बजने लगा तो यजीद के बेटे ने कहा, ए इब्ने हुसैन, ये नकारा मेरे बाप का है, तेरे बाप का नकारा कहाँ है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, थोड़ी देर इंतजार कर ताकि मैं तुझे जवाब दूं। चुनांचे जब नकारा की आवाज थम गई और मुअज्जिन ने अजान शुरू कर दी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, ए इब्ने यजीद, अब मेरे नाना जान की नौबत है जो तुम्हें नवाज रही है। अपने बाप के 5 रोजा नौबत पर गरूर न कर। इस सराय फानी पर हर शख्स की नौबत 5 रोजा है, मगर हमारी नौबत दौलत तक क़यामत तक है और दारुल फरब इमामत में हमारे नाम का सिक्का सआदत जारी रहेगा और इज्जत और करामत के मिंबरों पर हमारे नाम के खुतबे पढ़े जाएंगे। यजीद पलीद का बेटा खामोश हो गया और शहजादा ज़मीन और ज़मा की फसाहत पर हाज़िर मजलिस दंग रह गए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और यजीद पलीद के दरमियान बहुत से मबाहिसे वाक़या हुए जिनका जिक्र तवालुद का बाइस होगा। अलकिस्सा बात यहाँ तक पहुँची कि हज़रत अली बिन अल हुसैन ने फरमाया, ऐ यजीद, जिब्राईल हमारे घर के दरवाजे पर आए थे या तुम्हारे घर के दरवाजा पर? आयत ततहीर हमारे हक में नाज़िल हुई है या तुम्हारे हक में? आयत करीमा मवद्दत फिल कुर्बा हमारे बारे में है या तुम्हारे बारे में? जब आपने ये बातें की तो यजीद पलीद पर राशा तारी हो गया और उस पर इन बातों की हैबत तारी हो गई। बाद अज़ां यजीद ने कहा, इब्ने हुसैन, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाप का कातिल मेरे हवाले कर दे ताकि मैं उसे कत्ल कर दूं। यजीद ने कूफे के लोगों को बुलाकर पूछा, हुसैन को किसने कत्ल किया था? लोगों ने कहा, खुली बिन यजीद ने। यजीद ने कहा, हुसैन को तूने कत्ल किया था। खुली बशीर बिन मालिक का हाल देख चुका था, लिहाजा उसने डरते डरते कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा हुसैन के कत्ल से क्या काम? यजीद ने पूछा, फिर किसने कत्ल किया है? लोगों ने कहा, सनान बिन अनस ने। यजीद ने सनान को बुलाकर पूछा, हुसैन को तूने कत्ल किया है? सनान ने कहा, नहीं, हुसैन के कातिलों पर खुदा की लानत हो। यजीद ने गर्म होते हुए कहा, फिर उन्हें कत्ल किसने किया है? लोगों ने कहा, शिमर ज़िलजोशन ने। यजीद ने शिमर को बुलवाकर दरियाफ्त किया, क्या हुसैन को तूने कत्ल किया है? शिमर ने कहा, माअज़ल्लाह। यजीद ने कहा, तमाम लोग मुतफिक हैं कि हुसैन को तूने कत्ल किया है। शिमर ने कहा, झूठ बोलते हैं।